بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح چہاردہم زکوٰۃ کے حکیمانہ رموز پڑھ کر سناتا ہوں۔ زکوٰۃ بھی مثل نماز کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ بہت سی آیتوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم اور اس کے دینے کا ثواب اور اس کے نہ دینے کا عذاب مذکور ہے، اور زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ یہ سب آیتیں قرآن مجید میں آسانی سے مل سکتی ہیں، اور جو شخص عربی نہ جانتا ہو اس کو ترجمہ والے قرآن میں مل سکتی ہیں، اس لیے اس جگہ صرف حدیثیں لکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یہ بلند عمارت ہے، اگر زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر چل نہیں سکتا یا اسلام کے نیچے درجے میں رہا۔ اس سے زکوٰۃ کا کتنا بڑا درجہ ثابت ہوا اور اس کے نہ دینے سے مسلمانی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ معلوم ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس میں برکت نہیں رہتی، اس کی تفصیل حدیث نمبر 13 اور 14 میں آگے آ رہی ہے۔ نمبر 3، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص اللہ تعالیٰ و رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوا زکوٰۃ نہ دینے سے ایمان میں کمی رہتی ہے۔ نمبر 4، عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کا دل دکھتا نہ ہو۔ زکوٰۃ کا مرتبہ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس کو توحید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ اس سے ایمان کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کے پہلو اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا، جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی تو دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا جو ان کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے تو مالداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی تفصیل یہ بھی ارشاد ہے کہ محتاج لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے، ہمارے حقوق جو آپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کو نہیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اپنی عزت و جلال کی قسم میں تم کو مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کر دوں گا۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع نہ دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیں، اگر ایسا کریں گے تو اس کا عذاب الگ ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دینے لگیں۔ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور اس کی دونوں بانچیں پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق میں آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
इस आयत में माल को तौक बनाए जाने का जिक्र है। नंबर 9, अम्मारा बिन हज़म रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलावा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के अल्लाह ताला ने इस्लाम में 4 चीजें और फर्ज की हैं, बस जो शख्स उनमें से 3 को अदा करे वो उसको पूरा काम न देंगी जब तक कि सबको अदा न करो, यानी नमाज, ज़कात, रमजान के रोजे और बैतुल्लाह का हज। इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर नमाज, रोजा व हज सब करता हो मगर ज़कात न देता हो वो सब भी उसकी नजात के लिए काफी नहीं। नंबर 10, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात न देने वाला क़यामत के दिन दोज़ख में जाएगा। नंबर 11, हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तो सबके सामने जाहिर होने वाली चीज है, उसको तो कबूल कर लिया, और ज़कात पोशीदा चीज है, उसको खुद खा लिया, हकदारों को न दिया, ऐसे लोग मुनाफिक हैं। यानी बाज़े लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि न पढ़ेंगे तो सबको खबर होगी, और ज़कात इसलिए नहीं देते कि इसकी किसी को खबर नहीं होती, और मुनाफिक ऐसा ही करते थे, वरना खुदा के हुक्म तो दोनों हैं। नंबर 12, हजरत बुरैदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जिस कौम ने ज़कात देना बंद कर लिया अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला करता है, और एक रिवायत में लफ्ज है कि अल्लाह ताला उनसे बारिश रोक देता है। नंबर 13, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस माल में ज़कात मिली हुई रही वो उसको बर्बाद कर देती है। ज़कात मिलना ये कि इसमें ज़कात फर्ज हो जाए और न निकाली जाए, और बर्बाद होना यह कि वो माल जाता रहे या उसकी बरकत जाती रहे, जैसा कि अगली हदीस में मज़कूर है। नंबर 14, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई माल खुश्की में, दरिया में तल्फ होता है ज़कात न देने से होता है, और अगर बावजूद ज़कात देने के शाज़ नादिर तल्फ हो जाए तो वो हकीकत में तल्फ नहीं है, क्योंकि उसका अजर आखिरत में मिलेगा, और ज़कात न देने से जो तल्फ हुआ वो सजा है, उस पर अजर का वादा नहीं। नंबर 15, हजरत अस्मा बिनते यजीद से रिवायत है कि मैं और मेरी खाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस हालत में हाजिर हुए कि हम सोने के कंगन पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि तुम उनकी ज़कात देती हो? हमने अर्ज किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको इससे डर नहीं लगता कि तुमको अल्लाह ताला आग के कंगन पहना दे? इसकी ज़कात अदा किया करो। ये सब रिवायतें तरगीब और तरहीब में हैं, इन हदीसों से उमूर साबित हुए। नंबर 1, ज़कात की फर्जियत और फजीलत। नंबर 2, ज़कात न देने का वबाल और अजाब, दुनिया में तो माल की बर्बादी, बेबरकती, और आखिरत में दोज़ख। नंबर 3, ज़कात न देने वाले की ज़कात, रोजा वगैरह कभी मकबूल न होना। नंबर 4, ज़कात न देने वाले की हालत का मुनाफिक के मुशाबे होना, जिसका बयान झेल में गुजरा। नंबर 5, ज़कात का हुकूकुल इबाद के मुशाबे होना, जैसा कि नंबर 6 के झेल में गुजरा। इससे इसकी ताकीद दूसरी इबादतों से और ज्यादा बढ़ गई। अब चंद जरूरी मज़ामीन ज़कात के मुतालिक लिखता हूं। पहला मज़मून, जिन चीजों में ज़कात फर्ज है वो कई चीजें हैं। एक, चांदी सोना, ख्वाह रुपया अशरफी हो, ख्वाह नोट की शक्ल में, फिर ख्वाह अपने कब्जे में हो, ख्वाह किसी के जिम्मे उधार हो जिसका अपने पास सबूत हो, या उधार लेने वाला इकरारी होना, ख्वाह चांदी सोने का बर्तन या गोटा ठप्पा हो। अगर सिर्फ चांदी की चीजें हो और वजन में 54 तोला के बराबर हो जाए, अगर चांदी के साथ कुछ सोने के भी हो और सोने के दाम चांदी के वजन के साथ मिलकर 54.5 रुपए के बराबर हो जाए, तो जिस दिन से उन चीजों का मालिक हुआ उस दिन से इस्लामी साल गुजरने पर उसका 40वां हिस्सा ज़कात फर्ज होगी। और एहतियात यह है कि अगर 50 रुपए के बराबर भी मालियत हो तब भी 100 रुपया ज़कात का दे दे। और दूसरी चीज जिसमें ज़कात फर्ज है, सौदागरी का माल है, जब वो कीमत में इतने का हो जिसका भी बयान हुआ, और उसकी कीमत की मिकदार से ये भी मालूम हो गया होगा कि मुसलमानों में कसरत से ऐसे लोग हैं जिन पर ज़कात फर्ज है, क्योंकि इतने जेवर से या सौदागरी की इतनी मालियत से बहुत कम घर खाली होंगे, मगर वो इससे गाफिल हैं। इस बात का जरूर ख्याल करना चाहिए। तीसरी चीज, ऐसे ऊंट या गाय, भैंस या भेड़ बकरियां हैं जिनको सिर्फ दूध और बच्चे हासिल करने के लिए पाला हो और वो जंगल में चरते हो, चूंकि इस मुल्क में इसका रवाज कम है, लिहाजा इनकी तादाद जिसमें ज़कात फर्ज हो जाती है नहीं लिखी गई। जिसको जरूरत हो आलिमों से पूछ ले। चौथी चीज, उशरी जमीन की पैदावार है कि इसके मसाइल भी आलिमों से पूछ लिए जाएं।
पांचवी चीज सदका फितर है जो ईद के दिन ज़कात वालों पर तो सब पर वाजिब है, और बाज़ ऐसे शख्सों पर भी वाजिब है जिन पर ज़कात वाजिब नहीं। इसको भी किसी आलिम से पूछ लें, अपनी तरफ से और नाबालिग बच्चों की तरफ से देना चाहिए। सबसे ज्यादा ज़कात के हकदार अपने गरीब रिश्तेदार हैं, ख्वाह बस्ती में हो या दूसरी जगह। उनके बाद अपनी बस्ती के लोग जो ज्यादा गरीब हों तो फिर उन्हीं का हक ज्यादा है। मगर जिनको ज़कात देना हो वो ना बनी हाशिम हो यानी सैयद वगैरह, और न ज़कात देने वाले के माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी या औलाद या मियाँ बीवी लगते हो, और कफन या मस्जिद में लगाना भी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता मैयत वाले को अगर दे दे तो दुरुस्त है, मगर फिर उसको कफन में लगाने या न लगाने का इख्तियार होगा। और इसी तरह हर अंजुमन या हर मदरसे में देना दुरुस्त नहीं, जब तक कि मदरसे वालों और अंजुमन वालों से पूछ न ले कि तुम ज़कात किस तरीके से खर्च करते हो। फिर किसी आलिम से पूछ ले कि इस तरीके से खर्च करने से ज़कात अदा हो जाती है। मुसलमानों की ज्यादातर ज़ाहिरी और बातिनी परेशानी का सबब इफलास है, और ज़कात इसका काफी इलाज है। अगर मालदार फजूल खर्ची न करें और हट्टे कट्टे मेहनत मजदूरी करते रहें और माजूर लोगों की ज़कात से इमदाद होती रहे तो मुसलमानों में एक भी नंगा भूखा न रहे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।